کراچی بلدیاتی انتخابات کا معاملہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ایم کیو ایم کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ جماعت اسلامی کی درخواست منظور۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ایم کیو ایم کی درخواست مسترد کر دی ہے، جبکہ جماعت اسلامی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کراچی بلدیاتی انتخابات کا معاملہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ایم کیو ایم درخواست منظور کی ہے۔ جماعت اسلامی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ عثمان خان سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی کے بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کہا ہے کہ سندھ کے جو کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو مزید التوا کا شکار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی نئے ووٹر لسٹوں پر بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اختیار کیا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات کو جو ہے وہ نئی ووٹر لسٹوں کے مطابق کروایا جائے، جس پر اعتراض لگاتے ہوئے جماعت اسلامی نے ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ نئی ووٹر لسٹوں پر اگر انتخابات ہوں گے تو انتخابات مزید تاخیر کا شکار ہوں گے، جس کے بعد آج الیکشن کمیشن نے متفقہ طور پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی کے اور حیدرآباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ 15 جنوری کو ہی ہوں گے اور نئی ووٹر لسٹوں کے مطابق نہیں ہو سکیں گے۔ جی بہت شکریہ عثمان خان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے واضح اعلان کے بعد شہر میں سیاسی پارا ہائی ہو چکا ہے۔ سیاسی جماعتیں بلدیاتی انتخاب کے لیے سرگرم ہو گئی۔ شہر بھر کے کارنر میٹنگز اور جلسوں کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عاجز جمالی سے۔ جی عاجز بتائیے گا، الیکشن کمیشن کے فیصلے پر ایم کیو ایم کا کیا رد عمل ہے؟ جی دیکھیں، جیسے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا واضح اعلان کیا، تب سے کراچی میں سیاسی سرگرمیاں گزشتہ 1-1.5 گھنٹے میں تیز ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو ایک جماعت کی بات بتاؤں۔ پی ٹی آئی پاکستان نے اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو خیر مقدم کیا ہے، جماعت اسلامی نے بھی خیر مقدم کیا ہے، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے اپنا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں وہ غور کریں گے کہ آیا اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس بلائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن، جو نچلی لیول کے کارکن ہیں، وہ سرگرم ہو گئے ہیں۔ یہ فیصلہ آتے ہی آج شام میں مختلف امیدواروں نے اپنے کارنر میٹنگز بلا لیے ہیں اور اپنا الیکشن مہم شروع کر دی ہے۔ بالکل فیصلہ آتے ہی سیاسی جماعتوں میں گرما گرمی ہو گئی ہے اور الیکشن مہم شروع کر دی گئی ہے۔ تو کراچی میں 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن کے لیے ایک مہم شروع ہو چکی ہے۔ البتہ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے 11 جنوری کو جو ریلی ہے وہ بھی ابھی ہے، اور اس ریلی میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت کے لیے ایم کیو ایم دعوت نامے بھی دے رہی ہے۔ یہ ریلی ایم کیو ایم کی جانب سے کراچی میں نئی حلقہ بندیوں کے لیے ہو رہی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آج فیصلہ دیا ہے اس میں یہ واضح کر دیا ہے کہ پرانی حلقہ بندیوں پر ہی 15 جنوری کو بلدیاتی انتخاب ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ حلقہ بندیوں والا فیصلہ اب مسترد ہو چکا ہے اور پرانی حلقہ بندیوں پر ہی بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں۔ اب ایم کیو ایم یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ جو ریلی ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا، وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، ابھی تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایم کیو ایم یہ بھی فیصلہ کرے گی کہ اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کے بارے میں حتمی طور پہ ابھی تک کوئی رائے نہیں ہے۔ البتہ زیادہ تر سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کا خیر مقدم کر رہی ہیں اور اپنے کام سے اپنی مہم شروع کر دی ہے۔ عاجز جمالی ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ الیکشن کمیشن کے نامکمل کورم اور اقدامات کی قانونی حیثیت کا کیس، عدالت نے ایم کیو ایم کی بلدیاتی الیکشن روکنے کے لیے حکم امتناع کی درخواست جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس نے فل بینچ بنانے کی درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس اقبال کلہوڑو کا مکالمہ کل ریگولر بینچ ہوگا، وہی سماعت کرے گا۔ درخواست 10 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے بلال احمد سے۔
جی الیکشن کمیشن کے کورم کے مکمل نہ ہونے سے متعلق MQM پاکستان کی آج سندھ ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں طارق منصور، ایڈوکیٹ MQM پاکستان کے وکیل ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کورٹ میں کیا ہوا ہے اور ان کی جانب سے ایک جواب بھی جمع کرایا گیا ہے جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو کورم ہے اس کے قانونی نکات کے اوپر سوال اٹھایا گیا ہے. تو آج کی تفصیلات بتائیے گا اور یہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا آپ کا کہنا ہے؟ دیکھیے، یہ کیس جو ہے مئی جون 2022 میں فائل ہوا تھا اور اب تقریباً اس کو 8 مہینے ہو گئے. اس پہ 27A کا آئینی نوٹس اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل دونوں کو ہے، لیکن انفارچونیٹلی دونوں ابھی تک پیش نہیں ہوئے. نہ انہوں نے جواب کرایا، نہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی جواب جمع کرایا. دوسری طرف الیکشن کمیشن نے اکتوبر میں جواب جمع کرایا ہے تقریباً 4 مہینے بعد. تو آج ہم نے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ یہ جمع کرایا ہے کہ 22ویں آئینی ترمیم ہم نے جمع کرائی ہے اور اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ جو اسمبلی نے پاس کیا تھا 22ویں آئینی ترمیم میں جون 2016 میں، اس کی کاپی جمع کرائی ہے، جس کے اندر کلیئر کٹ 218 سب کلاس 2 کے اندر جو انٹینٹ تھا اس میں کلیئر کٹ رہے کہ ہر صوبے کا جو ہے ایک ریپرزینٹیو کمیشن میں ہوگا. تو ECP 218 آرٹیکل سب کلاس 2 کے تحت 29 اپریل کے نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آج تک کے تمام نوٹیفیکیشنز جو 25 نومبر 2022 کا نوٹیفیکیشن ہے 15 جنوری کے لیے، وہ بھی ہم نے کہا جس نوٹیفیکیشن کورم پیریڈ تھا 25 جولائی 2021 سے لے کر 30 مئی 2022 تک کورم نان جوڈس تھا، جو ہائی کورٹ کا ایک آلریڈی ڈیسیشن موجود ہے. اور کورم نان جوڈس آئین کے آرٹیکل 218 سب کلاس 2 کے تحت وائلیشن مرتکب ہو سکتے ہیں. اور اس لیے تمام چیزیں جو آج تک ڈیلیمیٹیشن ہوں گی، جو آج تک الیکٹرل لسٹ ہوں گی، جو آج تک جو آپ کے الیکشن شیڈول ہیں وہ تمام نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا اور تمام ایکسرسائز دوبارہ کرنی پڑے گی اور عوام کے اربوں روپے خرچ ہوں گے. اس پہ سندھ ہائی کورٹ کی آلریڈی ججمنٹ موجود ہے. قائم علی شاہ ورسز غوث علی شاہ کے کیس میں 2015 کی ججمنٹ موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کو ابھی تک نہیں سنا جا رہا. جی آج جسٹس محمد اقبال کلوڑو کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ قرار دیا کہ چونکہ موسم سرما کی تعطیلات ہیں اور آج آخری دن ہے اور اس لیے اس درخواست کی سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اور جو ریگولر وہی اس کیس کی سماعت کرے گا. بہت شکریہ بلال. کورنگی سے 2 بچیوں کے لاپتہ ہونے کا واقعہ. SSP کورنگی ساجد سدزوئی کے مطابق دونوں بچیوں کو لاہور سے ڈھونڈ لیا گیا ہے. دونوں سہیلیاں گھر والوں سے ناراض ہو کر نکلی تھیں. گھر سے جانے کے لیے ٹرینوں کی معلومات لی گئی. مزید جانتے ہیں دانیال سید سے. جی بتائیے گا. جی دیکھیں، بالکل ابا، کراچی کے علاقے کورنگی سے 2 کمسن لڑکیاں 13 سے 15 سال جن کی عمر ہے وہ اپنے گھر سے نکلی اور اس کے بعد گھر والوں نے ان کے اغوا کا تھانہ زمان ٹاؤن دونوں لڑکیوں اور ٹرین اسٹیشن کے قریب ان کو لاہور پولیس نے روکا ہے. ان کو اور اس کے بعد ڈھونڈنے کے بعد پولیس کو اطلاع دی ہے. کراچی تفتیشی پولیس جو ہے زمان ٹاؤن کی، وہ اب سے کچھ دیر بعد لاہور روانہ ہوگی، جہاں سے ان دونوں بچیوں کو اپنی تحویل میں لے کر کراچی منتقل کیا جائے گا. ان دونوں بچیوں کے والدین نے اغوا کا مقدمہ تھانہ زمان ٹاؤن میں درج کرایا تھا، جس کے بعد پولیس متحرک ہوئی تھی اور اب ان دونوں بچیوں کو ڈھونڈ نکالا ہے اور کراچی منتقل کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ دانیال. اداکارہ کبریٰ خان کی یوٹیوبر کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی. کردار کشی مہم چلانے والے اکاؤنٹ سے متعلق FIA رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ کبریٰ خان کی درخواست پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے. کردار کشی کرنے والے اکاؤنٹس بلاک کرنے کے لیے PTA کو بھجوا دیے گئے ہیں. کیس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ بلال احمد سے. جی، اداکارہ رابعہ اقبال عرف کبریٰ خان کی میجر ریٹائر عادل فاروق راجہ کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی ہے. جسٹس محمد اقبال کلوڑو کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ایک رپورٹ جمع کرائی ہے صاحب قائم کی جانب سے اور اس میں عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ کبریٰ خان کی درخواست پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور جو تمام اکاؤنٹس ہیں انہیں بلاک کرنے کے لیے PTA کو معاملہ ارسال کر دیا گیا ہے. یوٹیوبر، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر جو اکاؤنٹس کی نشاندہی کبریٰ خان کی جانب سے کی گئی تھی ان کے خلاف کارروائی کی سفارش اور انہیں بلاک کرنے کا کہا گیا ہے. عدالت نے اس کیس میں اب کبریٰ خان کے جو وکیل ہیں ان سے جواب طلب کیا ہے. اس سے قبل کبریٰ خان کا یہ موقف رہا کہ یوٹیوبر جو عادل راجہ ہے وہ ان کی جانب سے ان سمیت 4 اداکاروں کے خلاف جھوٹے اور من گھڑت قسم کے الزامات لگائے گئے، جس کی وجہ سے ان کی عزت اور وقار مجروح ہوا ہے. لہذا جو عادل راجہ ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. جی بہت شکریہ بلال. سمندر میں لڑکی ڈوبی ہوئی لاش ملنے کا واقعہ. گرفتار ملزم ڈاکٹر شان سلیم کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا.
और मुलजिम को थाने पहुंचा दिया गया है। आपको बता रहे हैं समुद्र में लड़की की डूबी हुई लाश मिलने का वाक़या है। गिरफ्तार मुलजिम डॉक्टर शान सलीम को रिमांड के लिए पेश किया गया। मुलजिम को अदालत पहुंचा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मुमताज़ जमाली से। देखिए जी, ये साहिल समंदर पर लड़की की लाश मिलने का वाक़या है, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ जो है मुद्दई की मुद्दई फायर जो अलर्ट की गई थी, जिसमें गिरफ्तार डॉक्टर शान सलीम को इस वक्त थाना साहिल पुलिस ने अदालत पहुंचा दी है। मुलजिम को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जनोबी मजहर अली की अदालत की रूबरू जो है वो पेश करेंगे। मुलजिम को इस वक्त जो है सिक्योरिटी में अदालत पहुंचा दिया गया है और मुलजिम का चेहरा भी जो है वो चादर से ढांका गया है, जबकि इस वक्त कुछ देर बाद जो है मुलजिम को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जनोबी मजहर अली की अदालत के रूबरू रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, सीव्यू पर नामालूम अफराद की जानिब से मुखनस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाक़या रात गए सीव्यू रोड पर पेश आया। मुलजिमान फरार हो गए। वाक़े के हवाले से तफसील जानते हैं नुमाइंदा इकरा एवान से। जी इकरा, तशद्दुद किसने किया और क्यों किया, बताइएगा। जी बिल्कुल, रात के सीवीओ रोड पर ट्रांसजेंडर सादिया पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया है। गुज़िश्ता रात कुछ उबाश लड़के जो हैं ख्वाजा सरा से छेड़छाड़ कर रहे थे। मजम्मत करने पर उबाश लड़कों की जानिब से जो है ख्वाजा सरा पर तशद्दुद किया गया है। तशद्दुद के बाद मुलजिम जो है बासानी फरार हो गए हैं। ख्वाजा सरा जो है वो जख्मी हालत में अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई और ट्रांसजेंडर सादिया ने मुलजिम को सजा देने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि मुझ पर जो बाश लड़कों की जानिब से तशद्दुद किया गया है, तो मैं उस पर हुकूमत से अपील करना चाहती हूँ कि मुझे जो है इंसाफ फराहम किया जाए। जी इकरा, बताइएगा, पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई है? जी, अब तक ट्रांसजेंडर की जानिब से पुलिस को दरख्वास्त तो दर्ज नहीं करवाई गई है, पर जो जिस्म पर उनके जो है तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, उनका कहना है कि मैं आज जो है FIR जरूर दर्ज करवाऊंगी। जी बहुत शुक्रिया इकरा। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन की वजारत दाखिला को बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी। आपको बता रहे हैं, इंतखाबात के दौरान फौरी रिस्पॉन्स फोर्स को भी अलर्ट रखने का हुक्म दे दिया गया है। आपको ये भी बताएं, कराची के कदीम बाज़ारों में शुमार होने वाली ली मार्केट कई लिहाज से अहमियत की हामिल है, मगर तजावुज़ात की भरमार ने उसके हुस्न और अहमियत को ज़ायल कर रखा है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कदीम तरीन कराची की ली मार्केट में। ली मार्केट जहाँ दूध की होलसेल मार्केट है और सबसे बड़ी शहर की सप्लाई यहीं से होती है। इसके अलावा खजूर बाज़ार और उसके अलावा सब्ज़ी मार्केट और मुख्तलिफ नवा किस्म के कारोबार यहाँ पे होते हैं। जंगल का समा इस पूरी जो ली मार्केट का राउंड अबाउट है उस पर हमको दिखाई देता है। हर तरफ ट्रैफिक जो है बेहंगम अंदाज में यहाँ पे चलता हुआ दिखाई देता है। ट्रैफिक एहलकार हो या सिटी वार्डन हो, ट्रैफिक कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते दिखाई देते हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके लियाकताबाद की तरह यहाँ पर भी ली मार्केट में भी जो बैरून शहर की ट्रांसपोर्ट है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो मेन शाहराहों पर पार्क होती हैं, जिसके नतीजे में ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है। एक शहरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर फरमाइएगा, ये सारा जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, क्या 24 घंटे यही सूरत हाल रहती है या इसमें कुछ कमी होती है, ट्रैफिक रवां रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तो तकरीबन 24 घंटे यही हाल है, क्योंकि यहाँ पर आप आपके बैक साइड पे देखें तो ठट्ठा स्टाफ है तो पुराना, लेकिन उस टाइम इतनी ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन अभी दिन ब दिन ट्रैफिक बढ़ रही है, तो इनको चाहिए कि ये कहीं और मुंतकिल करें। और बाकी जो तजावज़ात हैं, आप देखें ठेले वाले बेतरतीब खड़े हुए हैं, और हालांकि फ्रूट मंडी तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन अब मसनूई तौर पे फ्रूट मंडी कायम की गई है। और खजूर मार्केट पुरानी है, वहाँ पर आप जाके देख लें। यहाँ पर जब तक ये गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं करेगी, ये स्टाफ वगैरह। आगाज कहाँ से होना चाहिए काम का? आगाज जो है ठट्ठा स्टाफ से होना चाहिए, क्योंकि ये आप बैक साइड पे देखें, ये पूरा मैदान है। जब ये खुल जाएगा तो रोड बिल्कुल ओपन हो जाए। बिल्कुल टाउन प्लानिंग पर अमल दरामद किया जाए और इसके साथ साथ तजावीज़ात का खात्मा किया जाए, तो इम्कानात यही जाहिर किए जा रहे हैं कि लियारी का सारा ट्रैफिक का बोझ झेलने वाला जो ली मार्केट का रोड है उसको किया जा सकेगा, कुछ बेहतरी लाई जा सकेगी। जी बहुत शुक्रिया। अब आपको बता रहे हैं, कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन की वजारत दाखिला को बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई। मुरासले में कहा गया कि हिसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स तैनात की जाए। इंतखाबात के दौरान फौरी रिस्पॉन्स फोर्स को भी अलर्ट रखने का हुक्म दे दिया गया है।
मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी बिल्कुल, कराची और हैदराबाद के बलदियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के दौरान इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को जो है वो खत अरसाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि 15 जनवरी को सिंध में दूसरे मरहले के बलदियाती इंतखाबात है, लिहाजा सिंध में दूसरे मरहले के बलदियाती इंतखाबात के दौरान जो है वो रेंजर्स को दूसरे दर्जे और फौज को तीसरे दर्जे पर तैनात किया जाएगा, जबकि पहले दर्जे में पुलिस को तैनात किया जाएगा। खत में लिखा गया है कि इलाके की हसासियत और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती की जाए। पोलिंग स्टाफ को आरओ ऑफिस से बैलेट पेपर्स की पोलिंग स्टेशन तक तरतीब के लिए सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाए, जबकि वोट की गिनती और बैलेट पेपर्स की आरओ ऑफिस से वापसी के लिए सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दाखिला को एक खत अरसाल कर दिया है, जिसमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया है उनको। जी आगाह कर दिया गया है। उस्मान खान हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। इलाकाई बाजारों में तेल घी की कीमतों में इजाफे के बरअक्स यूटिलिटी स्टोर्स पर प्रीमियम ब्रांड का घी 12 रुपए तक सस्ता हो गया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो प्रीमियम ब्रांड का घी है उसकी कीमतों में कमी वाक़ हुई है। इलाकाई बाज़ारों में और रिटेल की सतह पर घी की कीमतों में और तेल की कीमतों में इजाफा है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर जो प्रीमियम ब्रांड का घी यानी कि ए ब्रांड कंपनियों का जो घी है उसकी कीमतों में कमी वाक़ हुई है। बिलखुसूस मैं आपको बताना चाहूँगा कि कराची जोन के लिए जो ए क्वालिटी का जो घी है उसकी कीमतों में तकरीबन 12 रुपये की कमी वाक़ हुई है और फ़ी किलो जो घी है वो तकरीबन 499 का हो गया। लेकिन कराची के अलावा जो दीगर शहरों में दीगर इलाकों में जो यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पर भी जो है वो 12 रुपये की कमी हुई है और वहाँ के लिए जो है यूटिलिटी स्टोर पर जो घी है वो 500 रुपये का हो गया है। अगर हम टिन की बात करें कराची जोन के लिए तो वो तकरीबन 55 रुपये सस्ता हो के 5 किलो का जो टिन है वो तकरीबन 2525 का हो गया। और इसी तरीके से कराची के अलावा जो दीगर शहरों में जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर अगर हम जो 5 किलो का जो टिन है उसकी बात करें वो तकरीबन 50 रुपये सस्ता होकर 2530 का हो गया है। शहरियों से जानते हैं कि घी की कीमतों में अंकल जो कमी वाक़ हुई इस पर आप क्या कहेंगे? हम क्या कह सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते। अंकल घी सस्ता हुआ है यूटिलिटी स्टोर पर, क्या कहेंगे इस हवाले से? कितना सस्ता हुआ है? जो प्रीमियम ब्रांड का घी है वो तकरीबन 12 रुपये सस्ता होकर यानी डालडा जो ब्रांड है 499 हो गया कराची के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी यूटिलिटी स्टोर पे 1 घंटा लाइन लगाने के बाद आप ये देखें कि जो सबसे हल्की क्वालिटी का जो घी है दस्तक वो 375 का हमें मिल रहा है यहाँ पर। ये रसीद मेरी इसके साथ है। तो आप क्या कहेंगे इस पे, क्या सस्ता हुआ है? बाहर की क्या सूरत हाल है? बाहर का यही घी जौन सा है तक मेरे ख्याल में 50-60 रुपये का फ़र्क है 50-60 का फ़र्क है। लेकिन कम से कम और होना चाहिए कि पता चले कि वाकई में फ़र्क हुआ है। यूटिलिटी स्टोर पे ये देखें आप, माँ बहनें लोगों की बैठी हुई हैं यहाँ पे, किस टाइम से बैठी हुई हैं, सुबह से आके बैठी हुई हैं सिर्फ आटे के लिए, घी चीनी के लिए। घी बाहर चीनी चल रही है 90 रुपये की, यहाँ पे सिर्फ 1 रुपये का फ़र्क आ रहा है। 1 रुपये के चक्कर में लोग खड़े हैं हम लोग। तो ये कोशिश ये करेंगे आप थोड़ा सा और इसको ज़रा देखें। ये थी शहरी जिनका कहना है कि सब्सिडाइज़ चीज़ें या फिर यहाँ पे सस्ती अशिया तो मिलती हैं लेकिन उनके हुसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सुबह से ही जो है वो यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइन लगा के जो है वो जो सस्ती अशिया जो है वो हासिल करनी पड़ती है। शहरी का मुतालबा है कि सस्ती अशिया की दस्तयाबी के लिए जो शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए ताकि शहरी जो है वो आसानी तमाम तर जो ना सिर्फ घी बल्कि जो दीगर ज़िंदगी की अशिया है वो हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। सदर तारिक रोड मार्केट अलियास मेमन का कहना है कमिश्नर कराची की मीटिंग में बात की थी कि ताजिर रात 9 बजे से पहले कारोबार बंद नहीं करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। हाँ जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद से कबल ही ताजिर बरादरी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के सदर इलियास मेमन साहब। सर क्या मौक़िफ़ है आपका? हुकूमत ने कहा 8:30 बजे मार्केटें बंद कर दी जाएँ, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए हमारी जो मीटिंग हुई थी, दाहिरू साहब से मीटिंग हुई थी,
कराची कमिश्नर सईद गनी से अपने तमीम पूरी ताजी बिरादरी वहाँ मौजूद थी, हर आदमी मौजूद था पूरी कराची लेवल के। हमारी एक ही बात हुई थी, हम 9 बजे से पहले बाज़ार बंद नहीं करेंगे। उन्होंने 8:30 बजे का तो मैंने मैरिज हॉल वगैरह 11 बजे 12 बजे और रेस्टोरेंट वाला 12 बजे, ऑनलाइन सर्विस 24 घंटे, ये हमारी बात तय हो गई थी। इन्होंने सईद गनी ने प्रेस को एक बात कही थी, जिसका ज़्यादा अक्सरियत होगी वही हम बात करेंगे, आप बेफिक्र तो नहीं। हम ये 8:30 बजे का, हम 9 बजे का कह रहे, कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं था। मैंने वफाक तो मैंने क्या कहा, 18वीं तरमीम में तो पूरी मैंने कहा इनके पास इंतजाम है, 18 वफाक के तो वास्ता है, लेकिन वफाक के साथ लगे हुए तो वफाक की बात कर रहे थे। वहाँ ऐसे पहले कोविड में चले जाए, इमरान खान 10 बजे का ऐलान करते थे, ये शाम को 6 बजे का ऐलान करते थे बंद करने के। लेकिन ये कराची वालों को सोचना पड़ेगा, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वैसे कारोबार नहीं, मईशत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने 30 से 35% कारोबार है ही नहीं। अगर एक साथ ये बंद करेंगे, आप हिसाब कर ले बंद करेंगे, ट्रैफिक भी जाम हो जाएगा, फ्यूल भी ज़्यादा खर्च हो, बचत कोई भी नहीं, 1 पैसे की बचत नहीं होगी। जो कह रहे हैं बच्चे 1 पैसे की बचत नहीं होगी, इसमें प्रॉब्लम होगा। अब यकीन आप मुझे कहीं शादी में जाना है, मैं आपको 9:30 बजे बंद, 11 बजे मैं 10 बजे हॉल बंद, कैसे पहुँच ही नहीं पाऊँगा। यहाँ से हैदरी जाऊँ, कहीं भी जाऊँगा, ट्रैफिक जाम है। इस पर गवर्नमेंट को प्लानिंग करेंगे नहीं, बैठ के बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है वो तारिक रोड मार्केट अलायंस के सदर इलियास मेमन का ये कहना था कि हुकूमत जो है वो सिर्फ कराची की हद तक की फैसलों को इन्फोर्स करना चाहती है। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि 8:30 बजे जो मार्केटें बंद करने का फैसला किया गया उसको फिलहाल वापस लिया जाए, और जो कमिश्नर कराची के साथ मीटिंग में मामला तय हुए थे रात 9 बजे मार्केटें बंद करने के, उस पर अमल किया। जी।